Dear students, in this video, we are going to study about how we can find out the eigenvalues and eigenvectors of a 3 by 3 matrix. In the last video, we discussed about how we can find out the eigenvalues and eigenvectors from a 2 by 2 matrix. So for a 2 by 2 matrix A, the characteristic equation should be of the form lambda square minus the corresponding elements of A, which should be multiplied with lambda plus absolute value or determinant of A value. That should be the characteristic equation for a 2 by 2 matrix. So which means that for a 2 by 2 matrix, the characteristic equation is a quadratic equation. And in the case of 3 by 3 matrix, in the case of a 3 by 3 matrix, the characteristic equation is a third degree polynomial, third degree equation. So it will be of the form lambda cube minus some triangular values of a into lambda square plus some values multiplied with lambda minus determinant of a equal to 0. Or we can say it as lambda cube minus sum of diagonal elements of a into lambda square plus sum of diagonal minus lambda minus absolute value or determinant of a as equal to 0. So the basic thing that I want to convey in this is 2 by 2 matrix ആണെങ്കിൽ characteristic equation ഒരു second degree polynomial 3 by 3 matrix ആണെങ്കിൽ characteristic equation ഒരു third degree polynomial ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ scientific calculator യൂസ് ചെയ്തിട്ട് characteristic equationന്റെ റൂട്ട്സ് കാണണം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിഗ്രി കൊടുക്കുമ്പോൾ 3 ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ദെൻ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാ, ബിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാ, സിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാ, ഡിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാ അത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം. Now we move on to some of the properties of eigenvalues and eigenvectors. The problem of determining the eigenvalues and eigenvectors of a matrix is called an eigenvalue problem. The set of all eigenvalues of A is called spectrum of A. Spectrum of A. All the eigenvalues of a matrix are called the spectrum of A. Now we will see what are the properties of eigenvalues. The eigenvalues of square matrix A and its transpose A dash are the same. So the eigenvalues of a square matrix and its transpose are the same value. The sum of the eigenvalues of a matrix is the sum of the elements on the principal diagonal. So if you are taking the sum of eigenvalues of a matrix, it will be equal to the sum of the elements of the principal diagonal. And the third property is the product of eigenvalues of a matrix is equal to determinant of A. മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന്റെ ഈജൻ വാല്യൂ ആ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന്റെ ട്രാൻസ്പോസിന്റെ ഈജൻ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും. ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന്റെ ഈജൻ വാല്യൂ ആ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന്റെ ട്രാൻസ്പോസിന്റെ ഈജൻ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡയഗണൽ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഡയഗണലിന്റെ എലമെന്റ്സിന്റെ സം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സം തന്നെയായിരിക്കും ആ മെട്രിക്സിന്റെ ഏജൻ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയുടെ സം എടുത്താലും കിട്ടുന്നത്. Third property is the product of the eigenvalues of a matrix is equal to determinant of A. ഏജൻ വാല്യൂ നമ്മളിപ്പോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആൻസർ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടുന്നത്. Now we are having the first question. Find eigenvalues and eigenvectors for following matrix -2, 2, -3, 2, 1, -6, -1, -2, 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ പോലെ തന്നെ 2 by 2 മെട്രിക്സ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ വരുള്ളൂ. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ വരുമ്പം ഒരു തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തേർഡ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് അതിന് 3 റൂട്ടും
കാണും. അവിടെയാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ. So we can start the corresponding solution. We can start with the a minus lambda I equation. We have a minus lambda I. A is the given matrix, that is 2 minus 2, 2 minus 3, 2, 1 minus 6, minus 1 minus 2, 0, minus lambda into the 3 by 3 unit matrix. So 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. So it will become minus 2, 2 minus 3, 2, 1 minus 6, minus 1 minus 2, 0, minus lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda. When lambda is multiplied to a unit matrix, so all the ones should be replaced with lambda. So our matrix is like this. So it will become a minus lambda I is equal to minus 2 minus lambda, 2 minus 3. The next row is 2, 1 minus lambda, minus 6, minus 1, minus 2, 0 minus lambda, that is minus lambda. So the matrix is of this form. Now we have to consider the determinant of a minus lambda I. So this is a this is a 3 by 3 matrix. 3 by 3 matrix ആയതുകൊണ്ട് ഡിറ്റർമിനന്റ് കാണുമ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും. ഇത് നമുക്ക് കാണാനുള്ള മെട്രിക്സ് ഇതാണ്. minus 2 minus lambda, 2 minus 3, 2, 1 minus lambda, minus 6, minus 1, minus 2, minus lambda. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ എടുക്കും. സോ minus 2 minus lambda ഇൻറ്റു പിന്നെ ഉള്ളത് അതിന് ആ ഫസ്റ്റ് റോയും കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല, ഫസ്റ്റ് കോളവും കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല. ഇത്രയും കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല, ബാക്കിയുള്ള മെട്രിക്സിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ 1 minus lambda, minus 6, minus 2, minus lambda അത്രയും വരും. അതാണ് ആദ്യത്തെ കേസ്. ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് എടുക്കും, a22. ഈ 2 എന്നുള്ള വാല്യൂ എടുക്കും, അതിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. നെഗറ്റീവ് 2 ഓർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ഈ ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളവും കട്ടാക്കും. ബാക്കിയുള്ള മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2, minus 6, minus 1, minus lambda അത്ര എഴുതും. അതായത് ഈ ഒരു കോളം ഈ ഒരു റോയും കട്ട് ചെയ്ത് കളയും, ബാക്കിയുള്ള മെട്രിക്സ് എഴുതും. ദെൻ മൂന്നാമത്തേത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്, പ്ലസ് minus 3 ഇൻറ്റു അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോയും ഫസ്റ്റ് റോയും ഈ ഒരു തേർഡ് കോളവും കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. ബാക്കി വരുന്നത് 2, 1 minus lambda, minus 1, minus 2. അത്രയും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കതിനെ എഴുതാം. ആദ്യം നമ്മൾ minus 2 minus lambda അതവിടെ എഴുതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോയും ഈ ഒരു കോളവും ഈ ഒരു റോയും പോയി. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബാക്കി വരുന്നത് 1 minus lambda, minus 6, minus 2, minus lambda. അതങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ എഴുതുമ്പോൾ മൈനസ് ആയിട്ട് വേണം എഴുതാൻ. ഇവിടെ മൈനസ് ഇട്ടു. 2 ഇൻറ്റു 2 എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളവും കട്ട് ചെയ്യും. ബാക്കി വരുന്നത് 2, minus 6, minus 1, minus lambda. അതങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് മൈനസ് 3 എടുക്കുക, ആദ്യത്തെ വാല്യൂ എടുക്കുക മൈനസ് 3. അപ്പോൾ ഈ റോയും ഈ ലാസ്റ്റ് കോളവും കട്ടാവും. പിന്നെ വരുന്നത് 2, 1 minus lambda, minus 1, minus 2 അത്ര എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഓരോ 2 by 2 മെട്രിക്സിൻ്റെയും ഡിറ്റർമിനന്റ് എടുക്കണം. സോ minus 2 minus lambda, 1 minus lambda into minus lambda, minus 6 into minus 6 into minus 2. അടുത്തത് minus 2 into 2 into minus lambda, minus 6 into minus 1, plus minus 3 into 2 into minus 2, minus 1 minus lambda into minus 1 അത്ര എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. So it will become minus 2 minus lambda, minus lambda plus lambda square, minus 6 minus 2 plus 12 വരും, minus 12 ആവും.
minus 2 into minus 2 lambda minus 6 minus 1. So plus 6 ഇവിടുത്തെ outer minus വരുമ്പോൾ minus 2 lambda minus 6. Then minus 3 into minus 4 minus 1 minus 1 plus lambda വരും. അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുമ്പോഴേക്കും minus 4 plus 1 minus lambda. ഇനി ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വലിയൊരു എക്സ്പ്രഷൻ വരും. അതിനെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതും. ഫൈനലി വി ഒബ്റ്റെയിൻ എ പോളിനോമിയൽ ലൈക്ക് ദിസ് minus lambda cube minus lambda square plus 21 lambda plus 45. ഇത്രയും വലിയൊരു പോളിനോമിയൽ കിട്ടും. Now what we are going to do is ഈ ഒരു പോളിനോമിയലിനെ -1 ഇട്ട് ഞാനൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. വേറൊന്നുമില്ല, മൈനസ് ലാംഡ ക്യൂബ് എന്നുള്ളത് പ്ലസ് ലാംഡ ക്യൂബ് ആക്കാൻ വേണ്ടി. So it will become lambda cube plus lambda square minus 21 lambda minus 45 is equal to 0 is the characteristic equation. Then scientific calculator എടുക്കുക. scientific calculatorൽ equation mode ആക്കുക. Then അവിടെ നിന്ന് degree of the polynomial എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എയുടെ വാല്യൂ 1 കൊടുക്കുക, ബിയുടെ വാല്യൂ 1 കൊടുക്കുക, സിയുടെ വാല്യൂ -21 കൊടുക്കുക, ഡിയുടെ വാല്യൂ -45 കൊടുക്കുക. ഈക്വൽ ടു അടിച്ചു കഴിയുമ്പം x1 എന്ന് പറയുന്നത് 5, x2 എന്ന് പറയുന്നത് -3, x3 എന്ന് പറയുന്നത് -3, 3 വാല്യൂസ് കിട്ടും. സോ ദീസ് ആർ അവർ eigen values. Lambda equal to 5 -3 -3 are the eigen values here. Eigen values for lambda is 5 -3 -3. ഇനി നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ 5 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് a മൈനസ് ലാംഡ I ഇൻറ്റു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 കാണുക. സോ a മൈനസ് 5i വരും. So our matrix become -2 -5, 2 -3, 2, 1 -5, -6, -1, -2, -5. So it will become -7, 2, -3, 2, -4, -6, -1, -2, -5. ഇനി a minus 5i into x is equal to 0. So ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ മെട്രിക്സിന്റെ കൂടെ x മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, x1, x2, x3 which will be equal to 0 ആയിട്ട്, 0 മെട്രിക്സ് ആയിട്ട്, 0 കോളം മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഓഗ്മെന്റഡ് മെട്രിക്സ് എഴുതണം. So our augmented matrix becomes -7, 2, -3, 0, 2, -4, -6, 0, -1, -2, -5, 0. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഓഗ്മെന്റഡ് മെട്രിക്സ്. ഇതിനെ ഇനി റോ എഷലോൺ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അതായത് നമുക്ക് അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എലമെന്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ R3 gives -R3. തേർഡ് റോ ആണ് 1 വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അതിനെ -1നെ +1 ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ മൈനസ് ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. -1 ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം +1, +2, +5 ആയി, +5, 0 ആയി. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ R3 swapped with R1. So matrix become 1, 2, 5, 0, 2, -4, -6, 0, -7, 2, -3, 0. ഇനി R2ന് R2 -2 R1ഉം R3ക്ക് R3 +7 R1ഉം ചെയ്തു. So our matrix become 1, 2, 5, 0, 0, -8, -16, 0, 0, 16, 32, 0. ഇനി നമുക്ക് 16 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പൊസിഷനും കൂടെയാണ് 0 ആക്കാനുള്ളത്. So R3 gives R3 + 2 R2 ചെയ്തു. It will become 1, 2, 5, 0, 0, -8, -16, 0, 0, 0, 0, 0. അപ്പോൾ ഇത് റോ എഷലോൺ ഫോമിലുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുവാണ്. x1 + 2x2 + 5x3 is equal to 0, -8x2 -16x3 is equal to 0. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന്
minus x2 is equal to 2x3 എന്ന് എഴുതാം. Now what we are going to do is ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ x3ക്ക് 1 എന്നുള്ള വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. x3ക്ക് 1 ആണെങ്കിൽ x2 is equal to -2 ആയി. ഇനി ഈ രണ്ട് വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ x1 plus 2 x2 plus 5 x3 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ x1ന്റെ വാല്യൂ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ x1ന്റെ വാല്യൂ -1 ആയിട്ട് കിട്ടി. So ഇവിടെ x1 plus 2 x2 plus 5 x3 is equal to 0. So x1 plus 2 into -2 plus 5 into 1 is equal to 0. x1ന്റെ വാല്യൂ -1 കിട്ടി. അപ്പോൾ ലാംഡ 5 ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏജൻ വെക്ടർ x1 x2 x3ക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് -1 -2 1. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഏജൻ വാല്യൂ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻ വെക്ടറും. ഇനി ഇത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. കറക്റ്റ്നെസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ax is equal to lambda x. So to check the correctness, ax is equal to lambda x. A എന്ന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യൽ മെട്രിക്സ് എഴുതാം. -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0. x-ന്റെ വാല്യൂ -1 -2 -1 is equal to lambda. ലാംഡയുടെ ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്ന വാല്യൂ 5 into -1 -2 +1. ഇനി ഇതിനെ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുക, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക. സോ വി ഒബ്റ്റെയിൻ ഇറ്റ് ആസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 2 - 4 - 3 -2 -2 -6 +1 +4 +0. So it will be equal to -5 -10 5. So left hand side should be equal to right hand side. So eigen value lambda equal to 5 ന് corresponding eigen vectors എന്ന് പറയുന്നത് -5 -10 5. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് റൂട്ടിന്റെ കേസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി സെക്കൻഡ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റൂട്ടിന്റെ വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ലാംഡ ഈക്വൽ ടു -3. ഇതും ഇനീഷ്യലി ഉള്ളതുപോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. a minus lambda I x is equal to 0. So a minus -3i വരും. So it will be written as a plus 3i. So our matrix will become -2 plus 3 2 -3 2 1 plus 3 -6 -1 -2 3. ഇതേ രീതിയിൽ മെട്രിക്സ് വരും. ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. So it will become 1 2 -3 2 4 -6 -1 -2 3 എന്ന ഫോർമാറ്റ് ആവും. അതിന് ax is equal to 0 എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതി. So a minus lambda I into x equal to 0. a minus lambda I എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സും x എന്ന് പറയുന്ന x1 x2 x3 കോളം മെട്രിക്സ് 0 കോളം മെട്രിക്സ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഓഗ്മെന്റഡ് മെട്രിക്സ് എഴുതാം. 1 2 -3 0 2 4 -6 0 -1 -2 3 0. ഈ ഒരു ഓഗ്മെന്റഡ് മെട്രിക്സിനെ ഇനി റോ എഷലോൺ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ r2 gives r2 minus 2r1 ചെയ്തു. So it will become 1 2 -3 0 0 0 0 0 -1 -2 3 0. 0 റോയെ ലാസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ r3 swapped with r2 ചെയ്തു. So 1 2 -3 0 -1 -2 3 0 0 0 0 0. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ r2 gives r2 plus r1. So it will become 1 2 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0. So this matrix is in row echelon form. റോ എഷലോൺ ഫോമിലുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം. ഒറ്റ റോയെ നോൺ സീറോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ. സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇക്വേഷന് എഴുതണം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം x1 plus 2x2 plus 3x3 is equal to 0. ഒറ്റ ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷന് x1 plus 2x2 is equal to x1 plus 2x2 minus 3x3 is equal to 0 ആണ്. സോ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് x1 plus 2x2 is equal to 3x3 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വരും. So let us assume x1 is equal to 1, x2 is equal to 1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ x3യും 1 തന്നെ. So lambda equal to -3 eigen vectors വരുന്നത് 1 1 1.
ഇനി ഇതിന്റെ കറക്റ്റ്നെസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. കറക്റ്റ്നെസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി Ax is equal to lambda x എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതുക. ഇനിഷ്യൽ മെട്രിക്സ് x എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ 1 1 1 എന്ന് പറയുന്ന കോളൻ മെട്രിക്സ്, ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് -3 വന്നു, എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇടുക. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സ്കെയിലർ -3 ഇട്ടിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. So our matrix will become -3 -3 -3. It should come on the left hand side and -3 -3 -3 on the right hand side. LHS equal to RHS വന്നു. Eigen value -3 ആയപ്പോൾ eigen vector വന്നത് 1 1 1 എന്ന് പറയുന്ന vector ആണ് വന്നത്. അത് correct ആണ്. As per our this particular statement Ax is equal to lambda x, അത് correct ആണെന്ന് നമ്മൾ prove ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ സെക്കൻഡ് റൂട്ടിന്റെ കേസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് -3 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് പോർഷനിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഏജൻ വെക്ടർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, 1 1 1 എന്നുള്ള ആ ഒരു ഏജൻ വെക്ടർ. സോ അതിനി വീണ്ടും ചെയ്യണം എന്നില്ല, ഇത് വെച്ചിട്ടങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാം. സോ വി ക്യാൻ മേക്ക് ദ കൺക്ലൂഷൻ ആസ് അവർ ഏജൻ വാല്യൂസ് ആർ 5 -3 and -3. The corresponding eigen vectors are -1 -2 1 1 1 1 1 1 1. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏജൻ വാല്യൂസ് ഇതാണ്, ഏജൻ വെക്ടേഴ്സ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ ആവുള്ളൂ. മൂന്നാമത്തെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനും ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുക. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസറും ഇവിടെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൈനൽ ആൻസർ ഏജൻ വാല്യൂസ് വരുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഏജൻ വെക്ടേഴ്സും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഏജൻ വാല്യൂസും ഏജൻ വെക്ടേഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.